سب کی نالج میں اضافہ کروں، یہ پانی دا بلبلا جو گا رہے تھے یہ پاکستان کا پہلا ریپ سانگ ہے، پہلا، اور اس کو پہلی مرتبہ عاطف بلبلا صاحب نے گایا تھا۔ عاطف بلبلا صاحب اور ان سے پہلے بڑے ظریف صاحب نے یہ گایا تھا، لیکن مشہور یہ ہوا تھا جب عاطف بلبلا صاحب نے گایا۔ سروں کا بن کے بادل میرا یار آیا، سروں کا بن کے بادل میرا یار آیا، ارے ہمارے پروگرام میں ابرار آیا۔ نہیں ویسے آپ اتنے اچھے سماجی کارکن ہیں، سیاست میں کیوں گئے؟ وائی یار ڈی چوک دیکھنے کا شوق سی، کیوں چھوٹے چوری صاحب؟ میں حیران ہوں، ہر کیسٹ آپ کی سپر ہٹ ہوئی، پھر آپ سیاست میں کیوں گئے؟ وائی آپ انہیں بتائیں نہیں تو یہ ان قریب مر جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پنجاب اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں، کاف لیگ سے تعلق ہے، کاف لیگ کی دبنگ رکن ہے، بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا ایک مرتبہ پھر محترمہ سمینہ خاور صاحبہ۔ آپ دونوں کو اس لیے اکٹھے بلایا آج ہم نے سوچ سمجھ کے، کیونکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا تھوڑا سا ملاپ ہو گیا ہے اور الائنس ہو گیا ہے، دوستانہ اچھا اب تو دوستانہ اچھا ہے۔ چاہنے والے کتنے عرصے سے آپ کو اس راک سٹار یونیفارم میں دیکھنا چاہ رہے تھے، اور لوگ شکر کر رہے ہیں کہ وہ شیروانی، وہ ویسٹ کوٹ اترا ابرار کا، وہ وائٹ کرتا شلوار اترا، اینڈ ہیز ہاتھ میں مائک آیا اسپیشل۔ تو آپ کو یہ چینج اچھا لگ رہا ہے؟ دیکھیے بڑا مزہ آتا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ نال تے جرمن لڑکی بیٹھی بولنا تو لگتا ہے برٹش یا جرمن۔ چاچا جی تسی بھی نہ بولو تو تسی بھی ایتھوپیا دے لگ وہ قید پہن دی وجہ چاچے کا منہ اب بڑا قیمتی ہو گیا ہے، تانبے کا ہے نا۔ اچھا چاچا جی اسمبلی میں یہی ہوتا تھا، جب میں انٹر ہوتی تھی تو آپ نے جو خطاب دیا تھا نا مجھے پہلے دبنگ کا، دبنگ تو میں انٹر ہی ہوتی تھی تو وہ کہتے پتہ نہیں ہے کوئی مصطفیٰ قریشی یا سلطان رائی پیچھے میوزک چلنا سی۔ 4 مہینے ماشاءاللہ بڑی رونق لگی رہی اسلام آباد میں، مس تو کرتے ہوں گے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں، مس کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ تو آج بھی جاتے ہیں ڈی چوک میں کھڑے ہوتے پاپڑ بیچتے ہیں؟ نہیں ڈی چوک تو اب میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں ڈی چوک، ہر دل میں ڈی چوک بن چکا ہے، ہر ذہن میں، ہر نوجوان بڑے بوڑھے بچے کے دل میں ڈی چوک بن چکا ہے۔ اس کا ایک اثر جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سائیکل چلانی سکھا دیں۔ جب ایک دفعہ قوم کو آ جائے سائیکل چلانا، آپ اس کو ان لرن نہیں کر سکتے۔ اچھی بات، جن چیزوں کا، جن حقوق کا ان کو پتہ نہیں تھا اور اب پتہ چل چکا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ سوال ضرور کریں گے۔ تو ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی مل چکی ہے، نئی نسل تیار ہے بالکل تبدیلی کے لیے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ یعنی کہ ان کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، کیونکہ ان کا انتخابی نشان سائیکل ہے۔ چودھری صاحب ہمیشہ ہر جماعت کو ویلکم کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب آئے، جب ایم کیو ایم پنجاب میں آئی تو چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین صاحب ہمیشہ ان کو ویلکم کیا۔ انہوں نے کبھی کوئی شعبدہ بازی نہیں کی، کبھی انہوں نے جیسے گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ جلسی کہہ دینا جلسے کو اور مذاق اڑانا، مذاق خیز باتیں کرنا، چودھری برادران میں یہ بڑی ان کی وزیرداری ہے۔ چودھری صاحب کے پولیٹیکل وزڈم میں بڑا ان سے امپریس بھی ہوتا ہوں۔ ٹی وی پہ ایک دن انٹرویو ان کا چل رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے پوچھا چودھری صاحب یہ جو امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ بتائیں نا، اب یہ کوئی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب بطور وزیر اعظم اگر وہ کہیں کہ نہیں امریکہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو امریکہ ناراض، اگر کہتے نہیں ان کو کرنی چاہیے تھی تو پاکستانی قوم ناراض، ناقص سارے تو کہتے ہیں آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ سے جواب لینا ہے، امریکہ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ آگے سے کیا خوبصورت جواب ہے، چلو انہوں نے کر لی، تاکہ اسے بھی کئی گلا کر لینے کہ انہوں نے کر لی۔ بھلے لوگ صحیح سیاستدان مودی صاحب جدو آئے نے نا، چودھری صاحب نے پوچھا جی مودی صاحب آ گئے نے تو مودی صاحب کا موڈ ویک کے گل ہوئی، وہ بھی سو گے تو میں بھی سوؤں گا۔ وہ جو ان سے سوال ہوا تھا کہ ایٹم بم چلائیں گے، ان کا اور کی شبراتیں چلاؤ واسطے رکھیں
मैंने चौधरी साहब के जायचे को देखा हुआ है और भुट्टो साहब के बाद जो सियासी विजडम मैंने देखा है चौधरी शुजात ये तो ताली बजती है, ताली बजती है। पिछली मरतबा आप आई थी समीना साहिबा जब हमारे प्रोग्राम में, तो बहुत अंडर प्रेशर थी, बहुत सारे केसेस थे आपके ऊपर जी। क्या हालात हैं अब तो माशाल्लाह नमन आपकी दुआओं से, और ये जो मेरे सामने इनको मैं इनसे दुआएं लेके गई थी अपने जो हमारे लेजेंड हीरोज हैं, उदन दे बीमार पे इन्हां दी दुआवां तुसीं लै गए। आपके मेरे ख्याल में बाबरकत प्रोग्राम में आई थी, तो उसके बाद ऐसी जाग लगी, सुनवाई हुई, मैं जी सुनवाई केस की हुई और मैं अब माशाल्लाह से बाइज्जत बरी हो गई हूँ। बहुत सारी तालियां। क्या केस था, क्या हुआ था? जाली डिग्री केस में जी आपको पता है ये ओपोनेंट शरारतें करते हैं, साजिशें करते हैं। मैं हमेशा, आप मेरा रिकॉर्ड निकालिए असेंबली का, मैं हमेशा बोलती बहुत थी, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, लॉलेसनेस, हमारी हर इशू के ऊपर बात करती थी। तो वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती ऐसी बातें, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ट्रेजरी बेंचेस पे बैठकर हाईजैक कर लेती है असेंबली को। तो मैं वाहिद औरत होती थी जिस पे आपने मुझे दबंग होने का लक़ब दिया था। मैं उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होती थी और उनसे जवाब मांगती थी कि आप अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। तो कैसे किया आपने जाली डिग्री को असल? अच्छा, ये भी बड़ा मजे की बात है वाकई। अभी मैं जब आई तो अबरार और मैं, हम लोग ऑफ द स्क्रीन हंस रहे थे। मैंने कहा देखो अबरार, मैं तो ये इस साजिश में डूबती चली जा रही थी, और ये ऐसी साजिश थी नुमान के पानी के अंदर जैसे स्याही घोल दी जाए, तो ये इस तरह का केस बना दिया था। ये मुझे जुडिशरी पे यकीन था, पहले भी था, अब भी है, मगर पिछली जुडिशरी में थोड़ी सी हुई थी नाचाकियां, लेकिन अब की जो मैंने अपनी अदलिया को देखा, इतना इंसाफ उन्होंने किया है कि जो पिछली अदलिया ने पानी के अंदर स्याही घोल दी थी मेरी, इस अदलिया ने मुझे उसमें से बिल्कुल दूध में से, मक्खन में से बाल की तरह निकाला। इब्रार साहब, पिछले प्रोग्राम में जब आप आए थे तो आपने एक नात सुनाई थी हमें, और वो नात शरीफ गालिबन कंप्लीट नहीं थी तब, तो अगर वो मुकम्मल हो गई है तो अगर हम दरखास्त करें उसके बाकी के अशार भी सुना दीजिए। अल्लाह करे कि वो नात मुकम्मल हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कैरिकेचर्स वगैरह जिन लोगों ने बनाए, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके नतीजे में हम खुद ही अपने इमलाक जलाना शुरू कर देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। इत्तेजाज जरूर करना चाहिए लेकिन अपनी इमलाक को नुकसान नहीं। तो मैंने उस पर लिखा था और मैं पेश करता हूँ। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के जहां पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। साजिशों में भला हम आए क्यों, अपना घर इस तरह जलाएं क्यों। साजिशों में भला हम आए क्यों, अपना घर इस तरह जलाएं क्यों। आप प्यारे हैं सारी उम्मत के, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं, और आप साएगा न आया है, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। जी वेलकम
वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हुकूमत ने कहा कि बिजली बनाने के लिए हमारे पास सरमाया नहीं है, खत्म हो गया है। क्या कहेंगी इस बयान के हवाले से? आपको याद होगा पहले हमारे जो वजीर थे उन्होंने कहा था अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो जाए। अब वो कह रहे हैं सरमाया नहीं है, तो ये कर क्या रहे हैं? अल्लाह ताला पे ही अगर छोड़ दिया इन्होंने मुल्क को चलाना है तो फिर ये लोग भी घर बैठे। जब भी गरीब आवाम की कोई बात होती है तो इनके पास सरमाया खत्म हो जाता है। देखिए जी, आप मैं सोचता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं और शुक्र है कि हम आज ये बात कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक तो हमें इतनी अवेयरनेस हवाले से नहीं थी कि हमारा पैसे का सही इस्तेमाल भी हो सकता है। इससे ज्यादा बेहतर बड़े प्रोजेक्ट का मतलब है बड़े किकबैक्स, बड़ा कमीशन। अगर छोटे छोटे बिजली के मंसूबे लगा देंगे तो उसमें से कितना खा लेंगे। तो हुक्मरान इस तरीके से सोचते हैं। हम ये देखें कि प्रायोरिटीज क्या है हमारी। हम सस्ती रोटी स्कीमें निकाल रहे हैं, हम दस्तरखान निकाल रहे हैं, हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं, हम लोगों को शऊर पैदा, ये मीडिया अवाम में शऊर पैदा करा रहा है। गवर्नमेंट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनकी प्रायोरिटीज क्या है इनको तो यही नहीं पता है। इनको चाहिए था कि बजाय ये ऐसी सड़कें और ऐसे पुल बनाते वो बिजली के ऊपर पैसा लगा देते। ये जो बोर्ड की इस वक्त सिचुएशन है और जैसे हमारी पाकिस्तानी टीम खेल रही है, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जी जिन्होंने बाकायदा गाने तैयार किए थे वर्ल्ड कप के हवाले से। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई हसीन इत्तेफाक नहीं हुआ? मैं समझता हूँ उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आई वॉज बिजी इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन नौमान देखें ये गेम है, हमें उनका मोराल डाउन नहीं करना। अमान भाई ये इस वजह से नहीं हारे, बोरियत की वजह से हारे हैं, क्योंकि ग्राउंड में बोरियत बहुत थी। वो चौको चौको पे जो लड़कियां नहीं नाचती वो नहीं थी। तो चाचे दियां शिगिर्दा ने इन्होंने भेजिया ही नहीं है। वैसे जब से धरने खत्म हुए हैं भाईजान फ्रेश हो गए हैं। आपकी थकावट तो उतर गई है लेकिन चाचे की मैल नहीं उतरी। अरे आपकी थकावट उतरी के नहीं उतरी, लोगों की उम्मीदें आपसे उतर गई। जी आपकी थकावट तो पता नहीं उतरी के नहीं उतरी, लेकिन आवाम जिसने इतना धरना देखा वो थक गई आपको देख देख के। शुक्र नहीं करते जट हसन लग पैने, कॉम्बिनेशन पाउन लग पैने, एयरपोर्टां ते मिलते ने। अच्छा सब क्या हाल है? एग्जैक्टली इट्स ओके, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क राइट, मे बी कम बैक टू मंडे राइट। जट हमेशा कुल्फियां कोल बह के कचहरी मिलते सन। चल सा खैर आ नहीं लत्तां बांधनियां तू वेखी ते जा हुंदा। जी सामिया जी, कोई ऐसी आपकी चॉइस या कोई फरमाइश जो आप चाहें कि इब्रार साहब पूरी करें? थैंक यू नोमान। मेरी एक ही फरमाइश है, मेरे वालिद जब आखिरी दिनों में भी उनकी गाड़ी में सिर्फ इब्रार का कैसेट चला करता था और एक गाना रिपीट पे रहता था। उसके बोल कुछ इस तरह थे कि एक कफन दी खातिर किन्ना पैंडा कर दे। चलिए इब्रार साहब। दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम दम दम। ओए रब असां थी वख नहीं, बिन रब थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान खुदाइयां सैंदिया, मुँह आई बात न रहिंदिया। अल्लाहू दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम। ओए मुल्क अदम तो नंगे पिंडे औदा इस जहाने बंदा एक कफन दी खातिर किन्ना पैंडा कर दे। अल्लाहू दम दम हक दम 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 दम। जंडे शाह है तुटक तुटक दिन जंडे शाह दा तिरकट दा तिरकट दा बैट बने नहीं इंज बनदा ते थैले खोल दे।
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले पूछ रही थी हमारे डीजे साहब से समीना साहिबा जी कि कौन सा गाना सुनाऊं आज मैं। आज ये किसी और तरंग में है। अच्छा जी, मैंने कहा आज हमारे पास इब्रार साहब भी हैं तो अगर कोई गाने की बात होगी तो हम उनसे दरखास्त करेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे इंसिस्ट करना बहुत ज्यादा। और उन्होंने ये भी कहा था मैं कहूंगी नहीं मैं इतनी बेसुरी हूँ और फिर तुम दोबारा कहना, फिर दोबारा तो इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगी। तो मैं सोच रहा हूँ चलिए मिलके इंसिस्ट अब्रार, करते हैं। सुनाइए बहुत ना। सारी तालियां। अच्छा आपकी फरमाइश पे मैं गाना सुना रही हूँ। आपको पता है मुझे इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी, लेकिन मैंने आपको प्रोग्राम से पहले कह दिया था मुझसे गाना सुनो। गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले रंग में, निराले रंग में लगे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले रंग में, निराले रंग में लगे हैं अरमानों में। गाएगी दुनिया गीत मेरे। जोगी साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे हैं, वाह 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 वाह। ब्लू एंड रेड रेड एंड ब्लू तो ब्लू एंड रेड की फर्क है भाई। लेडीज फर्स्ट होता है इसलिए रेड एंड ब्लू बोला है। माशाल्लाह आपा तो आज बिल्कुल वैलेंटाइन डे वाली लग रही है। उधर देखो जरा पीटीआई कल्ले ही नहीं पीटीआई च गए नाल बिल्लो मजाजन प्रवीण भी गई ये 4 डॉक्टर थोड़े सन, तुसी हकीम भी नाल बुला लिया। बहुत से सियासतदान ऐसे हैं उनको डॉक्टर से नहीं हकीम से ही फर्क हर पड़ता है। सियाने कहते नहीं कि सूरत वेख के आशिक होयो की तेरी दानाई। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? सूरत वेख के आशिक होयो की तेरी दानाई, न्यू लगा उस कारीगर नल जिस ए शक्ल बनाई। एक मेरे बात भाई। बताओ बाबा, जी जी जी, ये क्या किया हुआ है? ये बाबे का सोलर पावर है बच्चे। इससे क्या मुराद है आपकी? बेवकूफा अगो गर्मी आने वाली है ना, जदों तेनू बत्ती ना लभी तेनू लग पता जाएगा। तू तैयार हो जा। जोगी साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे हैं। आपा कैसी है आप? जी बिल्कुल। गुजराती पार्टी दे नहीं, गुजराती पार्टी दे। हाय एडे पखे नहीं मशहूर गुजरात दे जिड्डे चौधरी मशहूर नहीं। जोगी साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे ने। बाबे 6 विकटा लगी ने तेरिया। बाबे तेनू इन्हां दा बैट बना देने ते मन्ने जोगी है तेरे ही कमाल। देख जरा फिर देखती आंखों और सुनते कानों के सामने इन विकटों का बैट बनने जा रहा है बच्चिया। नहीं हो सकता। देख फिर जरा हे तुरुक तुटक दिनी झंडे शाह, हे तुटक तुटक दिनी झंडे शाह, दा तिरकिट दा तिरकिट दा। बैट बने नहीं इंज बनदा ते थैले खोल दे। देख जरा ये जोगी साधु संत फकीर तुझे शाम निकाल के दिखाने जा रहा है। बाबा जी, ये चटपन एडी पर्दे था। चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक। ये काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़ा कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला। भाई कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू, ये बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ये हट कटोरी चू पियाला काला तितर मफरूर। भाई दागड़ा कर दिन ता शप निकली नहीं ऐला फिर बच्चे शमर खा बाबा जी सबर का फल है जी, सबर का फल। नो ये शमर है, शमर। ये किस चीज का समर है? ये अतीका ओडो वाला शमर नहीं है बच्चे। ना गया। डॉक्टर शमर मुबारक है। ऐसे आने नहीं कहते समर का फल मिठा होंगे। कीती का फल है, कीती का। ये है शे शमर, पढ़ शे शमर। से समर। यस ये वो शमर है जेड़ा घूम फिर के पहुंच के सिर्फ तेनू ही लभदा, आवाम तक नहीं पहुंचता है।
मशरबे इश्क में ममनू है खेलना गुल से, दिले बेताब को खुशबू यार काफी है। मैं वो कमजर्फ नहीं बार बार कहता रहूं, करम की एक नजर हो तो यार काफी है। ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे इब्रार साहब के सितारों के हवाले से। हम रहा जब तक के दम में दम रहा, कीजे तू हालात से पर हम रहा, क्यों नहीं आई रकम स्विस बैंक से, मामला ये आज तक फैहम रहा, कीजे दर्शन हो न पाए गैस के, सर्दियों का जब तलक मौसम रहा। हाय ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆ। 5 ਕਲਿਆਣ ਮੱਝ ਉਹ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ, 4 ਖੁਰ ਚਿੱਟੇ, ਛੋਟਾ ਕੱਦ, ਮੋਟੀ ਜੀ, ਜਵੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी क्या कहते हैं इब्रार साहब के सितारे? नुमान, जैसे अभी उन्होंने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की, तो सचमुच ये इनके जायचे की पंच लाइन है जो कि इनके लिए आधा हिस्सा डिस्टर्बिंग है तो आधा हिस्सा खुशाइंद भी है। कि इतने हासदीन इनके बनते हैं और खामखा इतना हसद इनके लिए डेवलप हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक के करम से ना इनकी साख को नुकसान पहुंचेगा और नेक नामी में बल्कि इजाफा होता रहेगा। ये इनके जायचे की गुड लक भी है। ऑल्दो कि हासदीन का वो ज़ाहिर तकलीफ दे सिचुएशन तो होती है ना जब आपको खामखा बुरी किस्म की कंट्रोवर्सीज सुननी पड़ती है। दुआएं शुआएं पढ़ते हैं, सदके सदका देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ। सदका बलाओं को खा जाता है, ये हदीस मुबारका है, और मैं कोशिश करता हूँ बड़ा रेगुलरली दूं। माशाअल्लाह, सदका बला ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। सदका ही पिया है ना किसी को सुट के। ਚਾਚਾ ਤੇ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜਿਆ, ਜਿੰਨ ਬਾਬੇ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। इब्रार में एक प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है ये उनका। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। हर काम में हाथ पांव बाजू फंसाने का शौक, कि हर चीज को करना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर इंटरेस्ट भी लूज कर जाते हैं, किसी काम को बाहर तकमील तक वहीं पे पहुंचाते हैं, उसको अधूरा छोड़ देते हैं। ये एक चीज जरा सी इनके अंदर। चौधरी इब्रार लाख साहब बहुत काम करते हैं अपने पिंड अपने इलाके च बड़े काम करते हैं। क्या इलाके दे महल्ले दे छोटे छोटे लोगों ने बड़े काम करते, गरीबां दे बड़े काम करते। भैन की भाव भरा तुहाडा मुंडा रोन दिया, खैर की होया? हांडी च डोई मार थले लगी है। चाची तेरियां रोटियां डिग पणगियां फिर लाएंगे अल्लाह ए आओ डिग पई आओ डिग पई। बड़े काम करते। चाची रोटी कटण गई, मुड़ के भुज के निकली। आप जो जिस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं और जो सिंगिंग है, मेरे ख्याल में यही दो एक चीजें जो कंसिस्टेंटली की हैं आपने। एक लिहाज से ये बेहतर सही है, कह रही हैं जरा टाइम आपका स्प्लिट होता है। अब म्यूजिक थोड़ा पीछे चला गया, 8-9 साल से एल्बम नहीं आई। अगरचे मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह मार्च में उम्मीद है आएगी, लेकिन हॉस्पिटल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जो अभी हम मार्च में मेडिकल कॉलेज भी इंशाल्लाह उसके सिविल वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके लिए फिर फंड रेजिंग और फिर तहरीक इंसाफ आपके सामने। म्यूजिक थोड़ा सा डेफिनेटली उससे मुतासिर हुआ, लेकिन एक वक्त में दैट मीन्स 3 एक काम तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। और अगर एल्बम आ गई तो अगले महीने आप ये भी कहेंगी कि 4 अच्छे हो गए। रोमांटिक हैं भी और नहीं भी, मतलब एक फैसिनेशन की जो दुनिया है वहां पे बड़े रोमांटिक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली डबल माइंडेड ने कोई लड़की पानी पी रही होती है गलोई में मैं इश्क करांगे छड़ दे। लेकिन इसके बावजूद खान साहब 2 इश्क बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। 2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर। बता दो हमारी भाभी ये प्रोग्राम देखती है, कभी इत्तेफाक हुआ है उनका? बिल्कुल देखती हैं, मुझे तो ये पता चल जाए ना कब चलना है तो मैं उस वक्त उनको डिनर पे ले जाऊंगा। क्योंकि शामत आएगी इस प्रोग्राम से, ले जाना प्लीज। 2 मोहब्बतों का जिक्र कर रही हैं सामिया जी, उन पर रोशनी डालिए। एक तो अल्लाह सुब्हान तआला से मोहब्बत है, ये होता है सियासतदान। बचना। दूसरी आपके मुल्क से मोहब्बत। आप चारों के लिए एक बात अच्छी है कि ये जो है, जो इनकी जिंदगी में आती है या आता है, उनको इनसे बड़ा सच्चा इश्क हो जाता है। तो इनकी तरफ से भी होता है? नहीं, ये मूडी हैं,
لیکن لوگوں کو ان سے بہت عشق ہو جاتا ہے, بڑا سچا پکا, اس کو بھی ہوتا ہے, اور وہ جو خالص قسم کا عشق ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی بڑی راز کی بات پتا ہے, بتا دیں. آپ بتا دیں. نہیں, میں اس کی بیوی سے ڈرتی ہوں. آج کل کیا ہے ان بھٹی صاحب کا, کیونکہ اکثر کلپنگ میں آپ بھٹی صاحب کا ذکر, بھٹی صاحب مائنڈ کر جاتے ہیں. میں نے آپ نام نہیں لینا ان کا. نہیں, بھٹی صاحب اپنا, میں نام آپ کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ مائنڈ کرتے ہیں. بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا, ٹپیکل آواز ان کی, جی جناب تسی پائی ہو. تو پچھلے دنوں ہم بیٹھے ہوئے تھے 5-7 دوست, باتیں ہو رہی گاڑیوں کی نا, اس میں اسپورٹس کار کی بات ہونے لگ گئی. کسی نے کہا ٹرانس مجھے بڑی اچھی لگتی, کسی نے کہا نہیں یار دیکھو جو آڈی کی آئی ہے نا, یہ جو مزڈا کی جو لیٹسٹ آئی ہے وہ بڑی. اب بھٹی صاحب کا کون, اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ کاریں کیا سی, وہ خاموش بیٹھے ہوئے. یوں آپ خیر باتیں ہوتی رہی, وہ بالکل ارریلیونٹ تھے. تو ایک دم سے نا بھینسوں کی باتیں شروع ہو گئی. بھٹی صاحح ایک دم سے نا وہ ہوئے, انہوں نے کہا, کسی نے کہا یہ 5 کلیان جو بھینس ہوتی ہے وہ بہت اونچی لمبی اور تگڑی بھینس ہوتی. بھٹی صاحب 1 منٹ, وہ تینوں عزیز 5 کلیان کا کی پتا, وہ مجھا والا کام سڑک کو پوچھو زمیندار لوگ. 5 کلیان مجھ جو مجھ ہوں جہاں متھا چٹا, 4 کھور چٹے, چھوٹا قد, موٹی جی. جوید اس طرح اپنے بھابی نے نا کہندا یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ابرار صاحب میں ماشاءاللہ یہ کوالٹی ہے, یہ اپنی بات کسی کا بھی نام فرضی لے کر نہ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا جی, ایک ان کے ذائچے میں جو خوشخبری ہے, لیکن ایک شرط پہ. مبارک ہو, خوشخبری ہے آپ کے لیے. شکر ہے, لیکن ایک شرط پہ, ایک چھوٹی سی فرمائش, اس کے بعد آپ پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. جو آپ کی البم اب آ رہی ہے, ایک تو میں آپ سے کہوں گی کہ اسے 23 مارچ کے بعد ریلیز کیجیے. انشاءاللہ اٹس گونا بی اے سپر ڈوپر ہٹ. یہ آپ کے لیے جو, اب بلو کے گھر کی فرمائش سب کی طرف سے. چلے میں آپ کو اپنی آنے والی البم کا جو بلو کا ایک پارٹ ہے, جو پرانے کے ساتھ میں نے ریلیٹ کیا, میں وہ سناتا ہوں. یعنی بلو کی واپسی. چاہتی مستانی سی ہوتی اج بھی چال نرالی, چال جدی مستانی سی ہوتی اج بھی چال نرالی. سب بڑھیاں ہویاں پر بلو دی نہ گئی جوانی. بھنگڑا پا مٹیا پا بھنگڑے تے بھنگڑا پا مٹیا, اوے سورے پنڈ گن جانا ہی ڈور وکھا مٹیا, سورے پنڈ گن جانا ہی ڈور وکھا مٹیا. بھنگڑے تے بھنگڑے تے بھنگڑے تے پاپا, بھنگڑے تے بھنگڑے تے بھنگڑا پا, بھنگڑے تے بھنگڑے تے بھنگڑے تے پاپا, بھنگڑے تے بھنگڑے تے بھنگڑا پا. سچا ہوندا پیار جٹاں دا سچے کول کرارے, چار دلاں چوں جاندے نے پاویں لنگن 16 سال. اوے دنیا ساری پھکی پہ گئی تیریاں گلاں لال, مک گئی سب دی بیٹری تیری نہ مکی کال. تیرے مکھ تے ملائیاں کتھوں آئیاں, ڈبے دا دودھ پین والیے. تیرے مکھ تے ملائیاں کتھوں آئیاں, ڈبے دا دودھ پین والیے. دیت جانا. تھینک یو. یہاں جلدی سے کچھ بریک مار لیتے ہیں اور واپس آ کے ہم سمینہ خاور صاحبہ کے ستاروں پہ بات کریں گے سامیہ جی سے. جی دیجیے. وہ فراق اور وہ وصال کہاں, اب کسی چہرے پہ ملال کہاں, کاش یہ بھی کوئی بتائے تو لوٹ کر رکھتے ہیں یہ مال کہاں, ٹوٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے پہ, ان کی فطرت میں اعتدال کہاں, پارلیمانی نہیں. مجھے چھو رہی ہے تیری گرم سانسیں, میرے رات اور دن مہکنے لگے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی, کیا کہتے ہیں سمینہ خاور صاحبہ کے ستارے؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو ان کی آلموسٹ پبلک کی فرمائش پہ پھر سے انٹری ہے. تو ستارے ہم نے پہلے بھی کیے, لیکن ایک باتیں ان کے ذائچے کے بارے میں نہیں کر دیتے ہیں. سچ مچ اپنے ذائچے کی بینڈٹ کوئین ہے یہ.
آپ نے تو دبنگ کہا اور میں بینڈڈ کوئن کہہ رہی ہوں کہ یہ بن چکی ہے جتنی کانٹروورسیز ان کے لیے کریٹ ہوتی ہیں. لیکن نعمان جو ان کی ذائچے کی اچھی چیز ہے سمینا جی کے جتنی مرضی کانٹروورسیز یہ آگے بھی بنتی رہیں گی لیکن آپ اسی طرح نکل جایا کریں گی. یہ آپ کے ذائچے کی ایک بہت بڑا ریلیف ہے اور یہ نہیں کہ ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ, لیکن آپ اسی طرح فائٹ کر لیا کریں گی چیزوں سے. اور ماشاءاللہ سیاسی کیریئر جیسے ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آؤٹ نہیں ہوئیں گی سیاست سے, آنے والا وقت ان کی پوزیشن کو مزید اسٹرانگ کر رہا ہے. یہ بالنگ کون کروا رہے ہیں آؤٹ نہیں ہوں گی آپ نے لیفٹ ذائچے میں بالکل یہ مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آؤٹ نہیں ہوں گی تو وہی ہوا. نہیں آپ ماشاءاللہ جی ان اب ہو گئی ہیں اور اب آپ کو کہیں سے کوئی بھی بھیجا کہیں نہیں جا سکتا. ایک اور چیز جو کہ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں ان کی زندگیوں میں اس سال 11 اگست کے بعد شروع ہونے والا ٹائم ان کے سیاسی کیریئر میں دونوں کے بہت اہم ٹائم آنے والا ہے. تو شاید کوئی تبدیلی ایسی بننے والی ہو کہ جو کہ دونوں کے لیے مبارک ثابت ہو, لیکن تب آپ دونوں نے پھر سے ہمارے پروگرام میں تشریف لانی ہے. تبدیلی ہونی 14 اگست میں دونوں نے پیپڑیاں منہ چ پا کے یعنی ملک کی خوشی منانی ہے نا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے ملنے کے بعد یہ پیپنیاں بھی لے لیں گے, کوئی جیسے بول رہی ہیں سامیا جی ویسے ہی نکھار آئے آپ لوگوں کی زندگیوں میں, اسی طرح ترقیاں ملیں آپ دونوں کو. ان دی اینڈ آف دا پروگرام ریئلی وانٹ ٹو تھینک ابرار صاحب آپ کا, سمینا خاور صاحبہ آپ کا. ہمارے پروگرام کے اینڈ میں تو ہمارے ڈی جے ڈارلنگ چھا گئے, چھا گئے. ان کے لیے تو کمپلیمنٹ ویسے بھی میرا ہے آج کل ماشاءاللہ. جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم, ویسے وہ بھی سارے ماشاءاللہ ماڈلز ہی ہیں, زیادہ تو ماڈلنگ ہی کرتے ہیں اور اگر ماڈلنگ تھوڑی سی کام کر کے کرکٹ زیادہ کھیلے تو زیادہ اچھے ریزلٹس. اجی چاچے نے قومی ٹیم کی جیت کے لیے بڑی منتیں مانی ہیں. چاچے نے اتنی منتیں مانی, انہوں نے منت مانی تھی کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر آئے اور یہ 100 دیگوں کے چاول مانگ کر لائیں گے. اجی یہ تو کچھ بھی نہیں, چاچے نے منت مانی ہے کہ اگر پوری پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت کے لے آئے تو 21 بکروں کی سیویاں صدقے میں لیں گے. ارے چاچے نے منت مانی ہے کہ اگر ہم ورلڈ کپ لے آئے تو چاچا اپنے جسم کو آگ لگا کر لوڈ شیڈنگ میں گھر گھر روشنی کریں گے. ہائے ہائے ہائے, تم جیتو یا ہارو, سنو ہمیں تم سے پیار ہے. واہ واہ مجھے چھو رہی ہے تیری گرم سانسیں, میرے رات اور دن مہکنے لگے ہیں, تیری نرم سانسوں میں ایسے چھوا ہے کہ میرے تو پاؤں بہکنے لگے ہیں. مجھے چھو رہی ہے تیری گرم سانسیں, میرے رات اور دن مہکنے لگے ہیں. چھو کر میرے من کو کیا تو نے کیا اشارہ,